मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब आकार एह कछ न दृष्टेता पाप पुण्य तब कहते होता। जब तारे आपन सुन सुमाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हर खुशोग कहो किस ही व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करणे हार ना दूजा। नानक करणे हार ना दूजा। परम सन्मान सत्कार योग गुरु बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के संध्या दे पावन दीवान की हाजरी मन बचन कर्म करके लवा रहे हो। सहब बख्शिश करे रहमत करे ये साडा निता प्रति दा उद्यम किसी मंजिले मकसूद ते पहुँच सके। गुरुदेव दे दीवान की आरंभता रहरास की बाणी नाल हुई है। उपरंत अरदास हुक्मनामा भाई साहब जी पासों आप जी ने सरवण किया अते लड़ीबद्धता कंटीन्यूसली जिहड़ी असीं श्री सुखमनी साहिब की पावन विचार कई महीनों तो लगातार इस पावन पवित्र स्थान ते प्रारंभ की है। उस दियां 20 अष्टपदियां सी गुरु की कृपा के अनुसार विचारणियां कीतियां ने। अगला जिहड़ा श्लोक है उसका पाठ आप जी ने सरवण किया ते नाल ही एक पद जिहड़ा इस अष्टपदी का पदा है उसका भी पाठ सरवण किया है। आओ इस पावन शब्द की विचार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन पातशाह जी आप कृपा करके बख्शिश करके वरत के इस पावन शब्द की विचार करवा लैन। जिन्ने क हाजरीन हाजिर हो के साहिबा दे पावन दरबार में बैठे हो आओ सारे लवाओ हाजरी गुरु फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए।
जिस मनुख ने हजे सिमरिया नहीं सी उन्होंने कहा सी भी सिमरो। किनू सिमरना है? प्रभु नू। सिमरिया की बनना है? फिर सारी वार्ता नू श्लोक दर श्लोक अष्टपदी दर अष्टपदी समझाते आए। हुण जिहड़ी जीव आत्मा जन्मां जन्मंतरां तो साहिब कहते फिरदे 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 फिरत 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 फिर गुरु की शरण में आई, उस प्रभु की शरण में आ जाए तो गुरु के चरणों च भी यही बेनती है भी सच्चे पातशाह अपनी भगती नाल ला। हुण जिहदी भगती करनी है ना तो वो महाराज कहते उस परमेश्वर का स्वरूप किहो जिहा है। तुहानूं शायद याद होए जदों असीं आद सच जुगाद सच है भे सच नानक होसी भे सच श्लोक पढ़िया ती ते मैं उहदी आरंभता भी कीती सी। मैं बेनती की भी 21वीं अष्टपदी ते वो अष्टपदी का दोनों का जो बड़ा गहरा जिहड़ा है बड़ा डीपली जिहड़ी उहदी विचार है ते कई वारी तां विचारण तो भी परे लंघ जांदी है, समझ तो भी परे, सुरत तो भी परे। ਇਹਦਾ ਗਹਿਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ कहते समुंदर बड़ा गहरा जी बड़ा कुछ है समुंदर च आ है समुंदर च आ है। माफ़ी मंगांगा कोई बंदा बिच डिग जाए तो 2 घंटिया बाद उन्होंने बाहर कढ़िया जे उन्होंने फिर पुछे भी किन्ना कि गहरा ਉਹਦੇ दसन ते साडे किताब दे पढ़े हुए ਜਾਂ सुने हुए दे दसन दे विच बहुत फर्क होएगा, अंतर होएगा। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗਹਿਰਾਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚੁੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਸ ਡੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ पर ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਦ ਅਨਕ प्रकार ये जुगां दे विच आ जाती है सारी समय दे विच गल आ जाती है। आदि सच जिहड़ा है ना जुगाद तो पहला जिहड़ा है ओहदा जिहड़ा जिक्र आता है इहदे विच। हुण सरगुण ते निर्गुण जिहड़ा है दो शब्दां तो असीं बड़ा गुरबाणी विच बड़ी जगह ते आउंदा बहुत थाई ते आउंदा और इहनूं असीं जे सौखे शब्दां च अर्थ करिए भी सर दा मतलब सरगुण दा मतलब हुंदा है गुणां वाला निर्गुण का मतलब होता है गुणा तो रहत। हुण इन्हें कहो रजोगुण तमोगुण सतोगुण इस कायनात के उपर तिन्ने ही ने इन्हां तिन्नां दे विच जिहड़ा बरतन वाला है वह सरगुण है उसका स्वरूप। जिहड़ा इन्हां तिन्नां तो त्रह गुण ते प्रभ भिन्न पढ़िया सी ना आपां ये तिन्नां तो जिहड़ा भिन्न है वो प्रभु इन्हां तो जिहड़ा परे है उहनूं कहंदे निर्गुण। निर्गुण गुणां दे विच तां देखो गुणां दे सरगुण स्वरूप दे विच जिहड़े है रजो गुण तमो गुण सतो गुण तिन्नां नाल गुण है ना इन्हां दी किसी भी स्टेज हो सकदी है। भावें वो जिहड़ा बंदा ऐन बिल्कुल सिखर जिहड़ी सुखदाई स्टेज है वो होवे भावें तमां वाली होवे भावें राज भाग वाली होवे ते भावें धर्म की दुनिया वाली होवे ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਏਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁ ਦੇਵਾਦਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਪਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗਲੇ ਚੋਂ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਓਮ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ, ਬਹੁ ਦੇਵ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੇਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਉਹਦਾ ਫੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਹੈ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਆਦ ਸੱਚ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ। ਸੁਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਿਆ, ਸੁਨੀਏ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੁਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫੁਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਫੁਰ ਹੁੰਦਾ ਫੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ। ਹੁਣ ਦੂਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਫਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ। ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਟਾਰਟ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੀਤਿਆ ਖਾਣੀ ਕੀਤਿਆ ਬਾਣੀ, ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰੰਦ, ਕੀਤਿਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੇ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫੁਰ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨ ਆਇਆ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਚਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪੜੋ ਵੀ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਇਸੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बजंत भेरी रहाओ। अगे पढ़ो सहस तब नैन, नन नैन है तोहे को। सहस का मतलब है हजारा, नैन का मतलब अखां। सहस तब नैन, इत्थे रुक जो, अर्थ तां पता लगने ने। सहस तब नैन, तब का मतलब की हुंदा? तब प्रसाद तेरी कृपा नाल, तब प्रसाद सवैये, तेरी कृपा दे सवैये, तब प्रसाद। आप पढ़ते हैं तब, तब सर्वनाम, तब मतलब तेरे, सर्वनाम कथे कवन, तब का मतलब होंदा तेरे। तब महाराज कहते सहस तब नैन, सहस का मतलब हजारा, तब का मतलब तेरे, नैन का मतलब अखां। एक नहीं दो नहीं हजार ही अखां ने तेरियां। ते बाबे दे तां बाबा कहंदा गा चक्कर चेहने यार, ते फिर अखां किवें आ गईयां? हुण सुणो, जे ਉਹ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨੈਣ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਣਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। बड़ा गहरा विषय है भगती तो बाद। मैं कई बार कहना ना, मेरे तो ये बोलिया नहीं जाता, ये समझ नहीं पैंदी। कोई साखी सुनानी है ना, बड़ा छेती टाइम लग जाना, ये बड़ा औखा है। क्योंकि ये जिहड़ी अवस्था है ना, ये अवस्था ते जाके गल हुंदी है। गुरु बाबा जी कहंदे जिहड़ा सहस तब नैन, उहदे हज़ारे ही नैन ने, सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹੀ देख रहा ना। ते घट घट में कौन वसदा? हरजू वसे ਉਹੀ वसिया है ना। ते जे हरजू निकल जाता है ਤੇ ਜਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਚੀਕਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਨਨ, ਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਨ ਏਕ ਤੋ ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏ ਸੌਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, 6 ਘੰਟੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ। ਉਹੀ ਸੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ, ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ। ਇਹੀ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਸਮਾਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਇਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ। ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ? ਆ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ। ਪਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ। ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ 4-4 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ ਖਜੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਸਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਨੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ।
ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਿਆ ਫਿਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਦੀ ਇਹਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਸੁਗੰਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਛਾਣੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖਣ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਦਿਖਦਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਇਓ 10 ਕਿਲੋ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ ਮਧਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੋ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁ ਬਾਹ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਵਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ, ਖੋਜੋ ਲੱਭ ਲੋ। ਤੇ ਰਿੜਕਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ। ਸਰਗੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਰਖਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮ ਗਇਓ
ਰਾਵਣ ਗਇਓ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਾਮ। ਜਿੱਦੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਉਹ ਨੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੱਚਾਈ ਆ ਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੂੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਬੂੰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਐਨ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਲਾ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤੀ, ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਤੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਥੁੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਲੀਨ ਹੈ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਸ ਮਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਦੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਨੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਬੜੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਇਹਨੇ ਖਾਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ
ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਪਿਰ ਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਪਿਰ ਦੇ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਿਰ ਸੰਗ ਹੈ ਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪਿਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਡਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਫਿਰ ਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।